ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣ-ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंघे साल गुरु नानक साहिब पातशाह के प्रकाश पुरब मौके भावें तिन्ने काले खेती कानून वापस लैण का ऐलान कर दिता सी, पर लगता है कि उन्होंने अंदरों हार की पीड़ जा नहीं रही ते वो किसानां तो गिण गिण के बदले लै रहे ने। कदे वो पूरे पंजाब दे राही लैंदे ने, कदे वो किसी तरीके दे नाल लैंदे ने। हुण जदों हाड़ी दा सीजन शुरू हो गया, वाढी चल रही है, मंडियां विच जिणस आउण लगी है, तां केंद्र सरकार ने एक ताज़ा तुगलकी फरमान जारी करके किसानां दे लई नवीं मुसीबत खड़ी कर दित्ती है। पंजाब दे आड़तीआं ते खरीद इंस्पैक्टरां दे वल्लों हुकमां दे विरोध विच आवाज़ बुलंद करन तों बाद चाहे केंद्र सरकार फैसले ते मुड़ विचार करन लई मजबूर हो भी जावे, पर किसान विचारा बुरी तरह दे नाल फस गया। उत्तों इस वारी कणक दा झाड़ भी पिछले सालां दे मुकाबले घट निकलण करके किसानां दे मत्थे ते फिकर दीआं लकीरां होर गूढ़ियां हो गईयां ने। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी हाले कल ही खन्ना मंडी का दौरा किया सी। अधिकारियों नूं खरीद अते अदायगी के पुख्ता प्रबंधां समेत होर बुनियादी लोड़ां दी समय सिर पूरी दे आदेश कीते सी अते किसानां समेत कणक की खरीद वेच दे नाल जुड़े हर वर्ग दे नाल वादे भी कीते सी। पर उसे रात सेंटर सरकार का जिहड़ा नवां फैसला आया है वो लगदा है पंजाब सरकार नूं किते लांभे ना दवा देवे। 135 लाख मीट्रिक टन जी कणक है वो आने की उम्मीद है, जिस चों 9 तो 9.5 लाख कल्ले खन्ना जिले दे चल 135 चो। सो ऑफिसर्स नूं सख्त हदायतां ने कि भुगतान दे विच पेमेंट दे विच बारदाने की कमी या ट्रांसपोर्टर या लेबर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ਅਸੀਂ अन्नदाता कहने तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ दाता वाला ਵਿਹਾਰ भी होना चाहिए। वो रुले ना। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ कहना ਚਾਹੁੰਦਾ एक एक दाना कणक का चुक्या जाऊगा और मैनू ये पता लगे कि MSP तो 5 रुपये उपर खरीदी जा रही है प्राइवेट जिहड़े आड़तीए ने, क्योंकि इस बार यूक्रेन दे विच काफ़ी मंग होगी, अनाज की कमी होगी उत्थे। सो असी चाहुंदे हां कि MSP तो उपर भी जे कोई खरीदते हैं एप्रीशिएट करांगे, उन्होंने अवार्ड भी देवांगे और 24 घंटे या 48 घंटे के विच उन्होंने पेमेंट हो जूगी। दरअसल केंद्र सरकार ने नवे हुक्म चाढ़दिआं कह दिता है कि मंडियां दे विच पहुंचण वाली सारी कणक गोदामां दे विच लिजाण दी थां हुण सिद्धी एक्सपोर्टरां नूं चुकाई जावे, सिद्धी रेल गड्डियां दे रैकां तक ही पहुंचाई जावेगी। हुक्मां दे अंदरली असल कहानी ये दसी जा रही है कि केंद्र सरकार जिणस दी ढोआ ढुआई ते गोदामां नूं दित्ते जाण वाले किराए तो बचना चाहुंदी है। हालांकि कारण ये दस्सिया जा रहा है कि पूरी दुनिया दे विच रूस ते यूक्रेन युद्ध करके कणक की मंग वध गई है। यूक्रेन जिहड़ा अनाज का सब तो वड्डा पैदावार है दुनिया भर दे विच, उत्थे युद्ध चल रहा है तां फिर कोई फसलां उगाउण वाला जां फिर उगाईआं होईआं फसलां नूं पालण वाला, वेचण वड्ढण वाला ते एक्सपोर्ट करन वाला हुण इस काम दे लई नहीं बल्कि अपनी जान बचाउण दे विच लग्या होया। अजिहे विच दुनिया भर दे विच कणक की मंग ज़्यादा वधी हुई है ते पंजाब दे किसानां दे वारे न्यारे भी हो सकते हैं। ते इसे करके यानी कि कणक की मंग वधण करके सरकार ने फैसला लिया है कि मंडियां दे विचों कणक है जिहड़ी ओह सिद्धी रेलवे रैकां तक पहुंचाई जावे। जबकि जिहड़ा दूजा कारण दस्सिया जा रहा है उस तो भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार किराए तो भी बचना चाहुंदी होवे। पंजाब जिहड़ा पूरे मुल्क दा ढिड भरदा है, उसदी जिणस रखण लई मंडियां दे विच थां काफ़ी नहीं है। ये आपां सारे जाणदे हां। केंद्र दे हुक्मां मुताबिक मंडियां दे विचों कणक जे नहीं चुक के गोदामां दे विच रखी जाती तो मीह कणी तो बचाव के लिए कोई भी बंदोबस्त इत्थे संभव नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने यह तो कह दिता है कि कणक है जिहड़ी ओह गोदामां दी थां सीधी एक्सपोर्टरां तक जाएगी, रेल गड्डियां दे रैकां तक जाएगी। पर यह बिल्कुल नहीं कहा गया कि जिवें किसान की कणक आउंदी है मंडी दे विच पहलां नाल दी नाल ओह चुकी जाऊगी ताकि अगले किसान नूं उड़ीक ना करनी पवे अपनी जिणस वेचण दे लई। अजिहा हुक्मां दे विच कुछ नहीं कहा जा रहा। इसे करके किसानां दी चिंतावां वध रहीआं ने। सब तो वड्डी चिंता यह है कि गर्मियां दे दिनां दे विच सिਉਂਕ तेजी नाल वधदी है
ਹੈ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਣਸ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਪਈ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ 2262 ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 135 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਣਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 175 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 175 ਵਿੱਚੋਂ 135 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਐਤਕੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 1140 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਹਾੜੀ ਜਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ 10% ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਣਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਪਨਸਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਵੀ ਹਜੇ 10 ਤਰੀਕ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਈ ਪੂਰੀ ਤੇ ਫਿਰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੇ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਥਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ? ਤੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿਰਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਆੜਤੀਏ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਵੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸ ਸਾਂਭਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਣਸ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।